بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ، اور آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اور بہت ساری پاکستانیوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کے باوجود اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو مل کر ایران پر حملہ کیا اور اس کے جواب میں ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر جب یہ ساری صورتحال وہاں پر جاری ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج سینٹ میں جو پالیسی بیان دیا اور جو وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اس میں پاکستان کی امن کے لیے اور معاہدے کے لیے جو خاموش اور متحرک سفارتکاری ہے، اس کے بہت سارے پہلو کھل کر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے امت مسلمہ کے مفادات کے محافظ کے طور پر، اور اس لیے کہ یہاں پر تباہی نہ ہو، اس نے جو کردار ادا کیا، اس میں اسحاق ڈار نے بطور وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کوششیں کی، وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہیں، اور جو اس کے نکات سامنے آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس میں وزیر خارجہ نے آج جو انکشاف کیا، اس کے مطابق ایران کو سعودی عرب کی سرزمین حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پاکستان نے لے کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے سعودی عرب جو ہے مکمل طور پر اس میں حصے دار ہو جائے گا جنگ میں، لیکن نہ صرف سعودی عرب بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر خلیجی جو ممالک ہیں، میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، قطر کی بات کر رہا ہوں، باقی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پاکستان کی کوششیں جو تھیں اس کے جواب میں خاص طور پہ سعودی عرب کی جو سرزمین تھی حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی باقاعدہ طور پہ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوشش تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چیز، جب یہ مذاکرات جاری تھے اور عمان جو تھا اس کی میزبانی کر رہا تھا، تو وزیر خارجہ نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر اس میں ان تھا اور ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ جوہری مذاکرات میں جس طرح پیش رفت جاری تھی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس کے باوجود ایران پر حملہ کر دیا گیا، اسی طرح جس طرح جون میں 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اور یہ اچانک حملہ تھا۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ، یہ تیسرا بڑا اہم انکشاف ہے، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اپنی ملاقات کے حوالے سے بھی کہا، اور یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رضامند کر لیا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ بھی مکمل ایٹمی پروگرام کے مکمل خاتمے کی بجائے وہ صرف پرامن استعمال کے لیے ایٹمی پروگرام کو برقرار رکھنے پر اس پر بھی رضامند ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے، یعنی کہ پاکستان جو تھا ایران کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، اور وہ بھرپور کوششیں کر رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ جنگ نہ ہو۔ آج وزیر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں بتایا، واضح طور پہ بتایا کہ اب بھی حکومت کی طرف سے مذاکرات کی کوششوں میں جو کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں، وہ دفتر خارجہ کے بھی محتاج نہیں بلکہ آپس میں براہ راست رابطے میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جو پالیسی بیان دیا، اس میں یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کروانے کے لیے بھی تیار تھے، یعنی کہ بہت زبردست قسم کی بڑی اہم پیش رفت ہو رہی تھی، اور اس پیش رفت میں اچانک اسرائیل نے اور نتن یاہو نے جس طرح امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی اور جس طرح حملہ کروایا، اس کی وجہ سے یہ کوششیں لگتا ہے کہ ابھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے دیگر 8 مسلم ممالک کے ساتھ جس طرح امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے۔ اور اس میں ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس موقع پر بلکہ اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے، جیسے وہاں پر جنگ بندی ہوئی، یقینی طور پر اسرائیل وہاں پر بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن اب صورتحال وہ نہیں ہے جو
اکتوبر 2023 سے لے کر اکتوبر 2025 کے درمیان رہی، بہت فرق آیا ہے اور پاکستان اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی خاموش اور متحرک سفارتکاری یہ ایک انکشاف کے طور پر درجہ رکھتی ہے، اور کس طرح پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ اسے آگے بڑھتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اب بھی خواہاں ہے کہ جنگ رکے، لیکن ایک مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ پیدا ہو گیا کہ جو ایران کی طرف سے حملے کیے گئے، اس کی وجہ سے پاکستان، اگر یہ حملے نہ ہوتے تو وزیر خارجہ نے بجا طور پر کہا کہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر آواز بلند کرتے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے آواز بلند کرتے، لیکن اب ہم اس تنازع میں ظاہر ہے فریق نہیں بن سکتے، ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جن ریاستوں پر حملے ہو رہے ہیں، جن خلیجی ریاستوں پر، خاص طور پہ ہم سعودی عرب کی بات کریں گے، یو اے ای کی بات کریں گے، ہم قطر کی بات کریں گے، ہم کویت کی بات کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت جو صورتحال ہے کہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس جنگ کے بڑھنے کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک بڑا نقصان ہوا سٹاک مارکیٹ کا ان اطلاعات کے باوجود، لیکن الحمدللہ کم بیک ہونا شروع یہاں پر تو ہوا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، آگے کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر ظاہر ہے میں اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ، اپنے ماہرین کے ساتھ بات کروں گا، ان کی طرف جاؤں گا۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب کا۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سفیر بھی ہیں، معاملات کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں بہت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا۔ آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ہمیں وقت دیتی ہیں، جب بھی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے دوست، میرے بھائی اور خاص طور پہ معاشی امور کے حوالے سے آپ ایک ریفرنس حوالہ سمجھے جانے والے ذوالفقار علی مہتو صاحب بھی موجود ہیں، دنیا کی اکنامکس ہو، جنگوں کی اکنامکس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج جس طرح 100 طیاروں کا حملہ ہوا اور جس طرح جارحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، رضا محمد صاحب یہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کا کردار بھی ہم اس میں آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کردار ادا اس نے کیا، کیا کر سکتا ہے، اور اس سے آگے یہ منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، آپ کے لیے ویورز اور جتنے ڈسکسنٹس ہیں السلام علیکم۔ بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ جنگ ہوئی کیوں۔ جنگ کی تو کوئی ریزن ہی نہیں تھی۔ اگر صحیح، ریزن نیوکلیر پروگرام تھا، اس کا تو چند مہینے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام جو ہے ان کا اوبلیٹریٹ کر دیا ہے۔ سیکنڈ بات یہ جیسے آپ نے فرمایا، اور ابھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بیان دیا، پالیسی بیان دیا، اور باقی پی ایم نے، سب نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ افہام تفہیم کے ساری چیزوں میں شامل تھا، اور ایران ریڈی تھا کمپرومائز کرنے کے لیے، اور نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ سول یوزج کے لیے مختص کرنے میں۔ تو یہ سارا حملہ جو ہوا، اس میں شاید جو ابتدا ہے، ابتدا سے انتہا تک یہ اسرائیل جو ہے اس کی خواہش تھی۔ اور آج نیتن یاہو کا ایک میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ خواب پورا ہوا ہے کہ ہم نے یو ایس اے کی سپورٹ کے ساتھ ایران پہ حملہ کیا، یا دونوں ملکوں نے مل کے حملہ کیا۔ ابھی آتے ہیں پاکستان کے رول کی طرف، جیسے آپ نے بڑا الیبوریٹلی کور کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو فیلڈ مارشل عاصم صاحب جو تھے، ان کی بھی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جب پچھلی دفعہ ٹینشن تھی بٹوین امریکہ، اسرائیل اینڈ ایران۔ تو اس وقت انہوں نے میٹنگ کے بعد یہ کہا تھا کہ مجھے فیلڈ مارشل نے بہت اچھا ایڈوائز کیا ہے، اور یہ خطے کے بارے میں اور ایران کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں۔ تو پاکستان کے پریزیڈنٹ، پاکستان کے پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، ڈپٹی پرائم منسٹر، جتنا ہمارا میڈیا ہے، تھنک ٹینک ہیں، جو بھی ہم لوگ ہیں سارے، وی ور فار دی دس تھنگ کہ جی جنگ نہ ہو اور افہام و تفہیم سے نہ ہو۔ تو ابھی ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ریزن جنگ کی تو تھی نہیں، ریزن کریٹ کی گئی، بنائی گئی، بہانہ بنایا گیا، اور نیگوسیشن جو تھی ان کو بھی ایک شراڈ کے طور پہ، ایک فساد کے طور پہ یوز کیا گیا۔ اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے، پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، راؤنڈ نیکسٹ جو تھا وہ سنڈے کو تھا، فرائیڈے کو حملہ ہو گیا۔ ابھی بھی یہی تھا کہ نیکسٹ راؤنڈ پلان تھا عمان میں، اور یہ ساتھ ہی حملہ ہو گیا۔ تو نیگوسیشنز بھی جو ہیں ایک ڈسیپشن کے طور پہ یوز کی گئی، صرف ایک اپرچون مومنٹ کے لیے۔ آگے کیا ہوگا خطے میں،
इस सिलसिले में ये अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे बड़ा वो ऑब्जेक्टिव जो इस वक्त है वो ये है कि खित्ते में जो मिडिल ईस्ट है इसमें बिला शिरकत गैर इसराइल जो है एक ग्रेटर पावर बन जाए या रीजनल हेजमोन बन जाए या रीजनल पावर कि जिसकी मर्जी से पूरा खित्ता पूरा मिडिल ईस्ट चले। इसमें दी ओनली हर्डल जो था चैलेंजर था वो ईरान था, तो इसलिए ईरान को डिस्टेबलाइज करना है, इसके मिलिट्री इकोनॉमिक रजा सोशल साहब, जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि बुनियादी मकसद अब टारगेट ये हो गया कि ईरान में रजीम चेंज किया जाए। दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि चूँकि तकरीबन आप ये देखिए ना कि 47 ईयर्स से वहाँ पर जो ईरानी इनकलाब है उसका जो एक मजबूत उसका होल्ड है और तालीमी निज़ाम से लेके आगे तक उसने बहुत अंदर तक सराहियत कर लिया। वह इतना आसान रिजीम चेंज भी नहीं है, लेकिन अमेरिका ये जो है पहलवी साहब के जो बच्चे हैं उनको बता रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में जी रजीम चेंज जो मर्जी कर लें, अभी आपने देख ही लिया ये सेकंड टाइम है। जो पुराना हमला हुआ था 6 महीना पहले उसमें भी और अभी भी उन्होंने पूरी लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया, और इसमें तो इमाम खोमैनी साहब भी शहीद कर दिए गए जो उनके मजहबी पेशवा भी थे और रूहानी भी और हेड ऑफ द स्टेट भी थे। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं देखता हूँ जी कि वहाँ पे रिजीम चेंज होगी। सही। अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है, और अवाम जो है इस वक्त रिजीम को जो इस वक्त है, जो उधर एक काउंसिल बनाई गई है कंट्रोल के लिए, अबूरी काउंसिल, और जो लोग नॉमिनेट किए गए हैं मुल्क की सरबराही के लिए वो उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में रिजीम चेंज नहीं होगी। अगर आप गौर करें तो अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों में रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए। 1945 से लेके अब तक तकरीबन 80 से 85 मुल्कों में उन्होंने रिजीम चेंज किए, कोई सॉफ्टली हो गए, कोई पैसे के साथ, कोई किसी तरीके से। बट जिन मुल्कों में उन्होंने रिजीम चेंज जो है अटैक के साथ की वो आपके सामने है। अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जो वो हो, इराक हो, सीरिया हो, और बहुत सारे मुल्क हैं खित्ते के, वहाँ पे अभी तक टर्मोइल ही है। सूडान को देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, इंस्टेबिलिटी है। सही। तो फ्यूचर जो आप हमारे थे कि ये थोड़ा अरसा ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी, लेकिन इन सारी चीज़ों का मकसद एक ही है कि खित्ते के जितने ममालिक हैं उनको भी एक उनके अंदर खौफ क्रिएट किया गया है कि उन्होंने 50 साल इनकी बेसेस रखी हैं अमेरिका की, और उनको एक श्योरिटी थी कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और आज जब वक्त आया है तो उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम, एरियल सिस्टम, सारे के सारे सही। इसराइल को और लेकिन अमेरिकन लेकिन एसेट्स इसके को बावजूद आपको प्रोटेक्ट लगता है करने कि में। इतने बड़े हमलों के बावजूद जो कोई रजीम चेंज कोई आसान बात नहीं है वहाँ पर, वो आसानी से नहीं हो सकेगा। आज जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जिस तरह एक तस्वीर ट्वीट की और जिसमें उन 160 बच्चियों की इज्तिमाई कब्रें जो खोदी जा रही हैं उसकी जो तस्वीर थी, और उसके नीचे जो उन्होंने कैप्शन लिखा, उन्होंने ये लिखा कि ये है वो अमेरिका की मदद, जो कि ये था वो रेस्क्यू जो वो करने आ रहे थे। तो उसके नीचे मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे अमेरिकन की तरफ से भी उसको कंडेम भी किया जा रहा है, और ये भी तस्वीर साबित होगी कि वो तस्वीर दुरुस्त है। बाज़ लोगों ने उसे फेक कहा, लेकिन वो तस्वीर जो थी एआई ने उसको जब रिसर्च किया तो उसको दुरुस्त कहा। लिहाजा जो एक वहाँ पे फ़िज़ा बन रही है और जिस तरह लोगों की इज्तिमात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। मैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, आपको खित्ते की ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि ये मामला जो है नॉर्मल हो जाए, लेकिन नेतन्याहू की जो शरारत है और जो शरीर फितरत है वो काम कर गई और अमेरिका उसके साथ मिल गया। अब आपको क्या आगे होता हुआ नज़र आ रहा है? ये आगे की सूरत हाल बहुत अनसर्टन है, बड़ी केओटिक है। जो आज सारा दिन अगर आप फॉलो करें कि अमेरिका में क्या हो रहा है उनके पावर कॉरिडोर्स में, तो आपका जो तशवीश है वो और बढ़ जाती है। ट्रंप सही। आते हैं, कांपती हुई आवाज में बताते हैं जी कि 3 बंदे हमारे फौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं और 3 लाशें आ रही हैं, लेकिन आपको मजबूत दिल के साथ रहना है, हम एक मिशन पे हैं, हम एक मर्डरर और टेररिस्ट जो है वो रिजीम का मुकाबला कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो इम्पार्शियल सोर्सेज हैं उनमें 560 से ज़्यादा अमरीकी ऑलरेडी हलाक हो चुके हैं। अब जब 560 जो हैं वो सर्विसमैन के बॉडी बैग्स जाएंगे, तो ये वो हैं जिनको वियतनाम की जंग के बाद वियतनाम सिंड्रोम हो गया था, डैडी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं।
یہ لوگ، ان کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ چیز نہیں ہے، نہ ان کے اندر مارٹرڈم کا یہ کانسیپٹ ہے، اور 70% آبادی تو امریکہ کی اس وقت بھی اس جنگ کے حق میں بھی نہیں۔ تو پہلے تو ہم نے وہ ڈیرینج سا وہ بیان دیکھا، پھر ان کا اس کے بعد انہوں نے جو سپیچ کی وہ بھی سارے پورا ایئرس پہ پھیلی ہوئی تھی، وہ وجہ ڈھونڈتے ہوئے کہ ہماری وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد آپ کو سیکرٹری آف وار جو ہیں پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ آ کے بیان دیتے ہوئے دکھائی دیے کہ جی ہم وہاں پہ ہمارے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم ایک لمبی جنگ لڑیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس ٹائرنٹ کا، اور ان کو ہم نیوکلیئر کبھی نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ، جو ان کا یوزول ہے۔ جو سب سے زیادہ ریویلنگ کمنٹس ہیں وہ مارکو روبیو نے جو ہے وہ دیے۔ پھر اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہ بھی ہوتے تو ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، کیونکہ اسرائیل ڈیسائیڈ کر چکا تھا، تو اسرائیل نے جانا ہی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں پھر، ہم اس کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے، اب میں پیرافریز کر رہی ہوں، تو ان کا بیان یہ تھا کہ اسرائیل ڈیسائیڈ کر چکا ہوا تھا۔ اور رپورٹس بھی یہ ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں کسی نے لیک کیا ہوا ہے کہ یہ مذاکرات وغیرہ سے پہلے ہی جگہ بھی اور ایون ویک بھی جو ہے نا، اور ٹارگیٹڈس بھی لاک ہو چکے تھے، ویک اور ٹائم جو ہے اور منتھ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک تماشا تھا شاید جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ نیگوسیشن اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے پیسفل ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ غزہ جینوسائیڈ کے بعد ان کی ڈومیسٹک پاپولیشن بھی کچھ بھی نہیں بائی کرتی جو وہ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، تشویش کی بات یہ ہے کہ جو جنگ کرنے والے ہیں ان کے آبجیکٹیوز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایرانیوں کے آبجیکٹیوز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے، ان کی وکٹری ہے سروائیو کر جانا۔ امریکہ کی کیا آبجیکٹیوز ہیں، کس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا ہے؟ ریجیم چینج تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ایک 3 لیئرز کی ایک سسٹم ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، IRGC ہے، پھر رہبر کا سسٹم ہے، پھر بسیجی ہیں، پھر ان کا لوکل اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے۔ تو اتنے بڑے سسٹم کو جو ہے کس طریقے سے آپ کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اس میں ان کے ٹارگٹ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے ٹارگٹس ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ بھی اچیویبل نہیں ہے، وہ بھی صرف خون خرابہ ہے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں جی بوٹس آن دا گراؤنڈ، بوٹس آن دا گراؤنڈ، کس کے بوٹس آن دا گراؤنڈ آئیں گے؟ خبروں میں یہ بھی ہے کہ وہ کرد جو ہیں سیپریٹسٹ، ان سے بھی باتیں کر رہے ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں کہ تم گھس جاؤ ادھر سے، سستان اور بلوچستان میں کسی سے کہہ رہے ہیں کہ تم گھس جاؤ۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے مجاہد الخلق جو ہے آرمینین بارڈر سے اندر انٹر کیے تھے، اور کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ اس طرح کا قتل عام کر کے یہ رینٹے جو ٹیررسٹ ہیں ان سے تو پھر یہ اچیو کر لیں گے۔ اور اس پہ اس سے بھی بڑی جو ریویلنگ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو امپارشلی کلوز ہے، اور پھر باب المندیب بھی، تو یہ اکانومی جو ہے وہ خطے کی کہاں جائے گی؟ رشیا، چائنا اور گلف کنٹریز جو ہیں وہ یہ اکنامک سیج کو کتنا لمبا لے کے چل صحیح۔ سکتے ہیں؟ تو پھر اس میں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سب مل کر ایران سے کہیں کہ ٹرمپ کو کوئی آف ریمپ دے دو، کوئی آپٹیکل وکٹری دے دو، تو اس کا پھر آگے سے میرا خیال ہے لاجیکل جواب یہ ہوگا کہ 12 ڈے وار میں اس کو آپٹیکل وکٹری دی تھی کہ 2 بم تم مارو، ایک بیس خالی کرو، ایک پہ ہم جاتے ہیں، تو تم وکٹری لے کے گھر چلے جاؤ۔ کیا یہ تماشا روز روز چلے گا کہ اب یہ بھی میڈییٹ کرنے والے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن صورتحال جو ہے یہ وار آف اٹریشن کی طرف تو جا ہی رہی ہے، وہ بھی ایپیسوڈک، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اور گلف کے کنٹریز جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو سنبھال پڑتے ہیں، کیونکہ بات تو پھر آ جا کے ساری جنگوں کی بنیاد تو اس پہ کیپٹلزم پہ کھڑی ہوئی ہے نا، اکانومی پہ کھڑی ہوئی ہے، انہی کی وجہ سے بالکل جنگیں صحیح، کی یہ جاتی ہیں۔ اکانومی پہ ایران میں بات آنے کا میں مقصد یقینی کیا طور پہ ذوالفقار میں سب یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی کروں گا، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف پیس کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسی جنگ شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد اور کوئی انتہا ہمیں نظر نہیں آتی۔ ذوالفقار میں سب دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹس جو ہیں کریش کی، اب آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں، یہ تو اپنی جگہ پر جو اس کے اثرات ہیں وہ ہیں۔ آپ کو اس کا کیا معاشی اور اقتصادی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جب جنگ کا تو مطلب ہی تباہی ہوتا ہے نا، جی اس میں تباہی انسانوں کی زندگیوں سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اکانومی تو بیٹھتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ چائنا پہ آ رہا ہے۔ وہ 45% آف ٹوٹل جو تیل جاتا ہے ایران سے وہ وہاں سے لیتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اکانومی تو بیٹھے گی، وہاں جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو بند کیا ہے، تو 2 جہاز وہاں پہ ان کو ڈبوئے ہیں، اور 20% آف دا ٹوٹل ورلڈ ٹریڈ کا اس جہاں پہ ہے۔
अच्छा, अब जो अमेरिका की अपनी पोजीशन है नजम, वो बड़ी जो है ना वो उनको Crucial है। शीर्षनाक है। उन्हें 127% GDP अब इस वक्त उनका लोन है और 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का उनका ट्रेड डेफिसिट है और जो 600 अरब डॉलर है वो सूद पे कर रहे हैं अपने कर्जों के ऊपर, यानी वो खुद फंसे हुए हैं। और इसराइल को अभी 10-12 बिलियन डॉलर दिए हैं जंग के लिए, यानी इसराइल के पास अपने पास भी कुछ नहीं है। ये दोनों मुल्क फाइनेंशियली देखें, इकोनॉमी इनकी अगर चेक करें तो कोई इतना लेकिन बड़ा मतलब साइज ज्यादा है अमेरिका तो कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, अभी मैं ट्रंप को सुन नहीं, रहा वो था, जरूर बड़ी सबसे है। बड़ी इकोनॉमी है। वो कहते हैं हमारे पास इतना असला मौजूद है कि हम जब तक चाहें इस जंग को खींच सकते हैं। देखें वो खींचते जितना मर्जी, मैं तो आपको फिगर दे रहा हूँ ना, जी। 127% GDP जिसका लोन है, जिसके कर्जे डेट है, वो मुझे नहीं पता कि अपने आप को कैसे मजबूत कह सकता है। ऐसी बात नहीं है, हाँ साइज बड़ा है उसकी वजह से सस्टेन करते हैं। अच्छा नजम, मैंने ना एक जो जिस दिन वो सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी इजलास हो रही थी जी। तो वहाँ पे एक नई इस जंग की मैं बता रहा हूँ ना, वो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर में तो उन्होंने ट्रंप ने खुद कहा था जून में मैंने सारा तबाह कर दिया है। उसके बाद जो बड़े वो कह रहे थे कि जिनके जो मिसाइल सिस्टम है वो हम अमेरिका पहुंचने वाला है, तो चेक किया कि वो भी नहीं पहुंचने वाला था। तो फिर जो इसराइल का सफीर था ना सलामती कौंसिल के उस इजलास में, उसने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है। उसने कहा कि जी मैं आपको बताता हूँ कि हम इनके ऊपर हमला क्यों किया। वो इसलिए किया कि ये 47 साल से हम इनके मुल्क के अंदर पब्लिकली और पार्लियामेंट के अंदर नारे लग रहे हैं इसराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये तो हमें मारना चाहते हैं। यानी उसको ये पता नहीं है कि इसराइल मुर्दाबाद या अमेरिका मुर्दाबाद तो थर्ड वर्ल्ड के सारे लोग ही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि ये कोई इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको जाके मारने वाला है, वो एक ख्वाहिश है या दुआ या बद दुआ है। और ये दुनिया की सारी डिक्शनरी चेक कर लें, आप फारसी की कर लें, उर्दू की कर लें, इंग्लिश की कर लें, और इनकी अपनी जो हेब्रू है अबरानी उसमें चेक कर लें। अबरानी के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पूरा नैरेटिव है, ये नया नैरेटिव लेके आए हैं कि ये हमें बद्दुआएं देते हैं। अच्छा डॉक्टर शाजिया वाली बात आप कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर उनके पास कोई नैरेटिव है नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ी मैं बात एक एक और, मैं इसमें थोड़ा सा लुकमा दूं आपको, एक और जो बुनियाद बनाई गई थी कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता था। अभी जो सेनेट को वहां पर ब्रीफिंग दी गई, पेंटागन की तरफ से कहा गया कि हमारे पास तो कोई ऐसी इतला मौजूद ही नहीं थी कि ईरान कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की ना जर्मन चांसलर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब ट्रंप का देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा नाखुश हूँ कि स्टामर से, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने अड्डे इस्तेमाल करने नहीं दिए, और ये जो है ना स्पेन की लीडरशिप ये अच्छी नहीं है, और वो फलां भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमारा साथ नहीं दे रहा। मकसद कहने का ये है कि एक डेस्परेट किस्म की मूवमेंट है। ट्रंप ने एक जुआ खेला है नदम, वो जुआ ये था कि जैसे ही ईरान की जो लीडरशिप है, उनकी जो फौजी और सियासी और उनकी रूहानी लीडरशिप है, वो हम उनको शहीद कर देंगे, तो एकदम से जिनके ऊपर ये तकिया करके बैठते कोई लाखों लोग आ जाएंगे सड़कों पे, और सड़कों पे आके जो है ना वो कब्जा करेंगे। जैसे वो कहते थे कि बस थोड़ा सा ठहरो, हम अपना काम कर रहे हैं, फिर आप आ जाना, तो कोई आया ही नहीं, बल्कि उल्टा खामनेई की शहादत पे लाखों लोग उनकी सपोर्ट में बाहर आ गए। तो रजीम चेंज वाला तो जुआ था, वो तो गए हार। पहली तो ये हुआ। लेकिन एक गलती और जो हुई ना ईरान की तरफ से, वो आप सभी निशानदेही की, वो भी एक जुआ था। वो जुआ यही था कि हम मिडिल ईस्ट में जो है वो अमेरिकी अड्डों पे हमला करेंगे, तो फिर ये गल्फ के जो हमारे मुस्लिम मुल्क हैं ये अमेरिका को मजबूर करेंगे कि तुम ये जंग बंद करो, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब ये दोनों तरफ से ये मतलब हम सबके इंटरेस्ट का सवाल है, हम सबके इंटरेस्ट का, पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट का खास तौर पे, ये डीजल पेट्रोल वगैरह महंगा होने के क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं? डीजल मतलब देखिए, डीजल तो हमारा वहाँ पे अब रेट तो बढ़ गया है, अब वो $82 पे चला गया है, और कह रहे हैं कि अगर ये 15-20 दिन प्रोलॉन्ग करता है तो फिर ये $100 क्रॉस करेगा। तो जाहिर है हमारा तो जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है, इनकी फिक्सेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो उसके साथ ही चल रहा होता है, डॉलर की प्राइस और इंटरनेशनल उसकी तेल की प्राइस, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये $82 से जो 62 से 82 गया है, तो इसका भी तो इम्पैक्ट आना ना, तो डीजल तो जाहिर है उसके लिए भी हमें बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ एक मामला तो ये चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक हमारी अपनी जंग भी जारी है। नाज़रीन, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ, और हमारी अपनी जंग जो है अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके हवाले से आज के जो अपडेट्स हैं, आज सपहर को वज़ीर इत्तलाआत तारुण ने जो फिगर्स जारी किए वो इसको कौम को अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। वो फिगर्स जो हैं, इस वक्त तक 464 तालिबान को हलाक किया जा चुका है, 665 जो हैं
ज़ख्मी हैं। इस वक्त उनका ट्वीट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एदाद शुमार भी आपके सामने, 188 चेक पोस्टों को हमने तबाह कर दिया। 31 चेक पोस्ट ऐसी हैं, उनकी पोस्ट हैं जिनको हमने कैप्चर कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। 192 टैंक हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और उसके साथ साथ आर्टिलरी गन्स हैं, उनको हमने तबाह किया है। और इसके साथ साथ 56 लोकेशंस हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई टारगेट किया वहाँ पर। और इस वक्त जो मैं एक मरतबा फिर आपको जो सीनियर सिक्योरिटी एहलकार हैं, ओहदेदार हैं, उनके साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई थी गुज़िश्ता रोज़, उनकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान वहाँ पर ये सवाल किया जाता है कि क्या पाकिस्तान वहाँ पर रजीम चेंज चाहता है, तो सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने कल जो ब्रीफिंग दी, हम भी उसमें शामिल थे, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ पर किसकी हुकूमत है। पाकिस्तान को सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि वहाँ पर जो दहशत गर्दी होती है और वो सरजमीन इस्तेमाल होती है, वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये वाज़ेह तौर पर कहा गया। और ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पर अफ़गान तालिबान, जिनका नज़रिया इस वक्त सिर्फ पैसा बन चुका हुआ है, हम उनको ना मुफ्ती समझते हैं ना मुल्ला समझते हैं, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ख्वारिज के तौर पर, और ख्वारिज के बारे में इस्लाम ने जो डेफिनेशन दी हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनकी हैसियत एक इस्लामी मुआशरे में क्या हो सकती है, क्या है। तो हम अगर वो गुडविल जेस्चर कोई दिखाना चाहते हैं तो जो पाकिस्तान को मतलूब वहाँ पे दहशतगर्द हैं, और ये भी कहना था सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार का कि वो पाकिस्तानी हैं, तो वो पाकिस्तान को वापस कर दें, पाकिस्तान के हवाले कर दें। हम अपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनसे ट्रीट करेंगे, हम उनको सज़ा देंगे जो यहाँ पर दहशत गर्दी करते हैं। हम 22 साल से जनाजे उठाते चले आ रहे हैं दहशत गर्दी के, अब हम जनाजे नहीं उठाएंगे, या सिर्फ अगर तुम कार्रवाई करोगे तो जनाजे सिर्फ हम नहीं उठाएंगे, इससे ज़्यादा जनाजे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। अब ये इस तरह नहीं होगा। अब ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि जो अफ़गान तालिबान क़यादत है उसके बारे में अगर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है, कन्फर्म इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, तो ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि हम कोई रू रियायत नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, और उसके लिए जो भी पाकिस्तान में अमन को ख़राब करेगा, उसके खिलाफ साजिश करेगा, इंडिया का एजेंट बनेगा, इंडिया से पैसे लेगा, वो हमारा फेयर टारगेट होगा। पाकिस्तान क्लियर है अपने मौक़िफ़ में, और इसको हमले ना कहा जाए, ये बिल्कुल हमले नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। और ये कोई जंग नहीं है, क्योंकि जंग दो रियासतों के दरमियान होती है, ये बिल्कुल जंग नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक। और हम इसको जो है अपने हक के लिए, अमन के लिए, और हमारा टारगेट बिल्कुल वाज़ेह है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं अफ़गान अवाम के साथ। अफ़गान अवाम हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। हमें वो तमाम ख़वातीन जो कि 50% वहाँ का हिस्सा हैं, वो हमें वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कह रही हैं, जिनके हकूक़ हसब कर लिए गए हैं, जिनसे तालीम की सहूलत तक छीन ली गई है, जिन पर तशद्दुद को बाकायदा ज़ाब्ता करार दे के, ज़ाब्ता जारी करते हुए कह दिया गया है कि ख़वातीन को इतना मार सकते हो कि तुम उनकी हड्डियाँ ना टूटें। ये जुल्म है। हम उन ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान से उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, वो ताजिक, वो उज़्बेक, वो हज़ारा कम्युनिटीज़ जिनको दबा दिया गया है, वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो सब इनके तसल्लुत से निकलना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में अमन हो। उसके बाद वो अपनी जगह पर अफ़गान अवाम जो करेंगे, वहाँ पर जिसकी हुकूमत कायम करेंगे, ये उनका हक है, हमारा नहीं। ये मंजरनामा किस तरफ जाएगा अमन के लिए, इस पर बात करने के लिए एक मरतबा फिर मैं अपने जो मॉनिटरिस्ट हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। रज़ा मोहम्मद साहब, ये सूरत हाल जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और कामयाबी तो हमने हासिल करनी है, कब तक कर लेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सैर हासिल ब्रीफिंग दी इस चीज़ के ऊपर कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बहुत मुख्तसर सी बात है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, दोहा एग्रीमेंट जो था उसमें ये अफ़गान तालिबान रजीम जो इस वक्त है, उन्होंने कई वादे किए थे, और उनमें सबसे बड़ा वादा ये था कि उनकी मुमलिकत जो है या सरजमीन जो है अफ़गानिस्तान की, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होगी। और अभी जो यूएन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा हुआ है कि वहाँ पे कोई 21 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ये सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं, जो नेगेटिव ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशंस, उसमें ये मिल के करते हैं। सेकेंडली, इनको बाहर से जो फंडिंग आती है, इंडिया से आती है, बाकी जगहों से आती है, टीटीपी को, बीएलए को, बीआरए को, मजीद ब्रिगेड को, और कोई और अगर जो इसी तरह मुल्क हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं, जैसे इसराइल कर रहा है, अफ़गान जो हैं वो उनको ज़मीन दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं एक कमाऊ
पुत्र भी हैं अफगानिस्तान के, दे आर अर्निंग मनी फॉर दी तालिबान रजीम्स। थर्डली ये है कि ये उनकी सपोर्ट है कि वो तो इलिजिटिमेट हैं, तो उनको ये सपोर्ट देते हैं, उनके लिए ये टूल ऑफ क्वेश्चन है, और ये ब्लैकमेल के तौर पे खित्ते में यूज़ हो रहे हैं, और अपने मुल्क के लोगों के लिए भी जो रज़ा साहब, इस आम वक्त अगर देखा जाए दोहा मुआहिदे को देखा जाए तो उसमें भी ये शर्त थी कि ये वहाँ पर एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन अब ये एक ऐसा अबूरी सिस्टम चला रहे हैं जिसकी कोई मुद्दत नहीं है, जिसका कोई आइनी, कानूनी, सियासी, इखलाकी, जमहूरी कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। ये तो वहाँ की अक्सरियत की भी नुमाइंदगी नहीं करते। ये मैं अर्ज कर रहा था जी कि जो अभी वहाँ पे रिजीम है वो इलिजिटिमेट है, और इलिजिटिमेट उसी तरह जैसे आपने फरमाया कि इंक्लूसिविटी नहीं है, इलेक्शन नहीं हुए, औरतों के हकूक नहीं है, तो इलिजिटिमेट रिजीम को सपोर्ट के लिए ये सारी की सारी नेगेटिव फोर्सेस चाहिए। उनका पैसा, ड्रग्स की स्मगलिंग, वेपन की स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, भत्ताखोरी, सारी की सारी चीज़ें मिल मिला के, और ब्लैकमेल जो है अपने लोगों का, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पिस रहे हैं वो गरीब आवाम पिस रहे हैं। आगे क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, आपने फरमाया और बड़ा बजा कहा आपने कि पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन नहीं की, ये कोई ऑफेंसिव नहीं है, ये डिफेंसिव है, और हमने काउंटर ऑफेंसिव किया है उस नॉन लीनियर हाइब्रिड वॉर को जो हमारे ऊपर थोपी हुई है बहुत सारे सालों से, थ्रू अफगानिस्तान, इंडिया ने, इसराइल ने, बाकी लोगों ने मिल के। तो पाकिस्तान ने अपने सेल्फ डिफेंस में सारा कुछ किया। और आगे जो आप फरमा रहे थे, मेरे ख्याल में जब तक अफगान तालिबान बाज नहीं आते, एक क्लियर गारंटीज नहीं देते, इन लोगों को पकड़ते नहीं हैं, इन लोगों को हमारे हवाले नहीं करते, या ख़ुद उनके ऊपर ट्रायल नहीं करते और उनको रोकते नहीं हैं, तब तक पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि वो ये करता रहे। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उनके लिए आपने ट्रंप साहब के और बाकी लोगों के अल्फाज सुने होंगे कि वो माशाल्लाह एक आला सपा सालार भी हैं, और सपा सालार होने के अलावा वो एक ग्रेट फाइटर भी हैं। तो उनका मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आसिम मुनीर साहब हैं, इट इज़ होल नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, बाकी सारे मीडिया, आवाम, वी आर ऑल फॉर कंट्री, और हमने अपने मुल्क का दिफा करना है। और जब तक ये ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान ये टारगेटिंग करता रहेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ताकि वो लोग बाज आ जाएं। बिल्कुल सही। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब ये भी इस अज़म का भी डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ये कोई 24 या 48 घंटे की जंग नहीं है, या कोई ऑपरेशन नहीं है, हम अपने मकासद के असूल तक इसको जारी रखेंगे। अगर मैं सफारती पोजीशन देखूं इस वक्त अफ़गानिस्तान की, तो डॉक्टर साहब दुनिया का कोई मुल्क उसको डिजोरे जो कानूनी तौर पे तस्लीम करता हुआ नज़र नहीं आता। कुछ ममालिक डिफेक्टो रिलेशन ज़रूर रखते हैं, ऐसे में तो अफ़गानिस्तान जो है बड़ी कमज़ोर जगह पे खड़ा हुआ है। हाँ, और उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको जो डिफेक्टो रिकग्निशन है उसमें भी हमारी बहुत बड़ी एफर्ट है, क्योंकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहता है कि अफगान पॉपुलेशन के लिए कि उनकी इक्तिसादी तरक्की हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी स्टेट पॉलिसी इस वक्त जो भी हो, मैं अपनी ज़ाती राय बहरहाल रखती हूँ, और मैं उसको रखने का हक भी रखती हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस रिजीम के साथ, इस सेटअप के साथ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि अमन या सुकून हो सकता है, क्योंकि ये इनके अंदर आप कितने परसेंट हैं जो अफगानी हैं ही नहीं। तो ना वो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो अफगानिस्तान के और अफगान पॉपुलेशन के जो ब्रॉडर उनके मफादात हैं उसकी उनको कोई फिक्र है। वो अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, और एक सेफ हेवन उनने खुद अपने लिए क्रिएट की है, और एक जो है बाकी डिफरेंट आउटफिट, दुनिया जहान की जुबानें बोलने वाले और मल्टी एथनिक, मल्टी सेक्टेरियन जो है वहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। तो इनको जाना ही होगा। ये जब तक नहीं जाएंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई रिजीम टॉपल करनी चाहिए या ये नहीं, हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए डिप्लोमेटिकली जो कि जायज हकदार हैं इस जगह के, और वो फिर इस मुल्क के बारे में सोचेंगे। और शायद तारीख में पहली दफा अफगानियों को कोई ऐसा मिल ही जाए जो उनके लिए सोचे। आप अशरफ गनी को देख लें, तो वो जाके इंडिया में बैठ गया था, और उसके बाद जहाज भर के डॉलरों का कहीं गायब हो गया। उसके बाद बड़ी उम्मीदों से ये आए कि जी ये अफगान अफगान करते हुए आज़ादी आज़ादी और शरिया लॉ, क्या नजर आया आपको इनमें? ना शरीयत है, ना तरीकत है, कुछ भी नहीं है।
یہ تو صرف ایک ایسی جگہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جو پورے ریجن کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے جو ہے ہب بن گئی ہے، اور اس پر جو پریڈیٹر ہیں وہ جو نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ڈاکٹر پیسہ صاحب پھینک اس رہے میں ہیں، میں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ضرور چاہوں گا کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کم از کم آپ ہم سب مل کے اور خاص طور پہ آپ ضرور آواز بلند کریں ان افغان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے، جن پر تشدد جائز قرار دے دیا گیا کہ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی کسی ام المومنین کو یا اپنی صاحبزادی کو یا کسی کو بھی تشدد کیا ہو، مارا ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا کہتی ہیں؟ اس کی تو شدید مناہی ہے اسلام میں، جو عورت کا مقام ہے، پھر اس کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں جو حکم ہے ان سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ عورت کے کہیں پہ کام کرنے پہ، نہ اس کے پڑھنے پہ، کسی چیز کی کوئی مناہی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے تو عورت کو سب ہیومن اور جانور بنا دیا ہے نا، جہاں جانور ہیں وہاں پہ عورت ہے۔ اور غیرت مند یہ اتنے بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمپائرز کے گریو یارڈ ہیں، اور جو بھی آتا ہے فٹافٹ اس کی دی ہوئی پیسوں کی جو ہے بندوق پکڑتے ہیں اور دہاڑیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھیک مانگنے کے لیے لائن میں لگا کر خود جو ہے وہ 2-2 کلومیٹر کی داڑیاں رکھ کر اور ایک اسلامی حلیہ بنا کر، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ تو ایک ڈوز اور ڈونٹ کی لسٹ ہے۔ تو یہ جو تم لوگوں نے حلیے بنائے ہوئے ہیں اور مسجدوں سے نکل رہے ہو، مسجدوں کے باہر برقعے پہنا کر تم نے لائنوں میں فقیرنیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور بات تم کر رہے ہو یہاں پر ان لوگوں کے لیے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ آپ کبھی ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کی قسمت بدلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر قصور ریجنل پاورز کا بھی ہے جو آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ اب پورے ریجن کو ایک سنڈیکیٹ بنانا چاہیے، پاکستان کو صرف بیج لگا کے کہ جی آپ نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے رہیں کہ جی ہم سیکیورٹی سٹیبلائزر ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے اسپل اوور کو روکنا ہے، ہم روک رہے ہیں، ہمارے پاس ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہے، کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، پر اس ریجن کی پورے کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اسپل اوور ان کی طرف بھی تو آ رہا ہے نا۔ تو سارے مل کر کوئی ایسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کیوں نہیں بناتے انڈر دا انٹرنیشنل لا کہ افغانیوں کی جان جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ ایکسپیریمنٹل بیسس پر ہی چھٹ جائے، اور ان کے کوئی اپنے ریپریزنٹیٹیو ان کے پاس آئیں جو کبھی انڈیا سے تو کبھی اسرائیل سے، جو کوئی بھی ان کو ایمپائر، آپ ایک کلونیل ایمپائر دیکھیں تو یہ ان کے لیے لڑتے رہے، ان کے لیے پیسے دے کر آپ ان کو کہیں بھی لڑوا لیں۔ تو کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ جی افغان پاپولیشن کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں جی ریلوے ٹریک بنوا کے دیتے ہیں سینٹرل ایشیا سے، پاکستان اس پہ شامل ہے، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم نے چائنا کو کہا کہ جی وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرو، چائنا نے انویسٹمنٹ کی بھی، تو کہاں گئی چائنا کی انویسٹمنٹ؟ رشیا نے کہا جی ہم ان کو ڈیفیکٹو جو ہے تھوڑا سا سپورٹ دیتے ہیں، تو کہاں گئی وہ سپورٹ؟ انہوں نے ہر چیز اٹھا کر کنویں میں ڈالی، انہوں نے کہا ہمیں یہ لمبے منصوبوں کا حوصلہ ہمارے پاس نہیں ہے، لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گول بنانے کے لیے ہم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کوئی ویژنری لوگ ہمارے اندر، کوئی آپ کو لیڈر نظر آ رہے؟ ہم نے دہاڑیاں لگانی ہیں، ہمیں کولروں میں یا سیمسونائٹ کے بیگز میں بھر کے یا بوریوں میں بھر کے نوٹ بھیجو جس پہ ہم آپس میں کتوں کی طرح لڑیں، اور اس کے بعد ہمیں باقی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور جس دن ہماری جان پہ بنے صحیح۔ تو جہازوں میں پیسے بھریں اور کہیں جا کے غائب ہو جائیں۔ اور معاشی طور پر ڈاکٹر صاحب جس طرح پہلے تباہ حال ہے افغانستان اور اس کی اکانومی جو ہے تباہ حال ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو جناب یہاں پر سپر پاورز کا قبرستان ہے، لیکن آپ سپر پاورز کی ذوالفقار مہتو صاحب ان کی اکانومی کو دیکھیں، ان کے صحت اور تعلیم کا فیکس بجٹ دیکھیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، اور ان کو دیکھیں جو خود کو فاتحین کہتے ہیں، یہ فاتحین ہیں؟ جب یہ تو ایک یعنی کہ مذاق کی ہنسی کی بات ہے، مذاق خیز ہے کہ کوئی افغانستان کی اکانومی کی بات بھی کرے تو 14-15 بلین ڈالر کی ان کی ٹوٹل اکانومی کا سائز ہے، اور 40-50% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور ان کو یہ ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ تو کوئی جنگ کی بات ہی نہیں۔ دوسرا یہ دیکھیے جو ہم پاکستان جو کر رہا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر 51 آرٹیکل کے تحت ہمارا یہ حق ہے، ہمارے دھرتی کے اندر آ کے وہ حملے کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو، ہمارے اسکول کے بچوں کو مار رہے ہیں، تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کو ماریں۔ لیکن ایکچولی یہ ہو کیوں رہا ہے نا، ذرا تھوڑا سا اس کا میں الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ 3 شیطانوں کی تکون ہے، ٹرائنگل آف ایول ہے،
नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और ये टीटीए और टीटीपी, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि इंडिया इनको प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान के तालिबान को इस्तेमाल करता है, ये पाकिस्तान को तंग करते हैं। और नेतन्याहू पाकिस्तान को इंडिया के जरिए एंगेज रखना चाहता है अफगानिस्तान के साथ मिलके। मैं समझता हूँ कि एक ट्राइंगल का हमने एक जो उसका खत है ना उसको तो उड़ा दिया है, अब ये ट्राइंगल टूटी हुई समझे। इंडिया का अब पल्ले कख नहीं है। यानी इंडिया की मैं बात नहीं करता, इंडिया के अंदर अपोजिशन पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही है और नरेंद्र मोदी के लत्ते ले रही है। नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है, जो एक जो है वो एक इंतहा पसंदी है, और नेतन्याहू की यहूदियों के हवाले से इंतहा पसंदी है, और इनकी ये नाम निहाद इस्लाम का नाम लेके इंतहा पसंदी है। ये तीनों ट्रायंगल ऑफ जो मैं कह रहा हूँ ना इवल एक्सट्रीमिज्म का जो एक्सट्रीमिज्म की ये तकोन जो है ये नहीं चल सकती। जब अब ये मामला नहीं रहा, ये देखिए ये कहते हैं कि हमने सुपर पावर को वहां दफन, और सुपर पावर तुमने नहीं, पाकिस्तान ने दफन की थी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दफन की है वहां पे सुपर पावर्स। तुम्हारे क्या औकात है? तुम तो मतलब तुम एक ही वक्त में 50-50 जगह पे 60-60 जगह पे पाकिस्तान पे बॉर्डर्स पे अटैक करते हो और फिर मुंह की खाते हो और मर के जाते हो। तुम्हारे पल्ले कख नहीं है। तुम्हें तो मतलब ये भी नहीं पता कि जंग क्या चीज होती है। जंग लड़नी है। नजम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते कि प्राइमरी से ऊपर तुम्हारा हक ही नहीं है। यानी वो कहते हैं बस लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया काफ़ी है। यार कभी ऐसे भी हुआ है, डॉक्टर्स को कहते हैं, लेडी डॉक्टरों को कहते हैं तुम मर्द को नहीं देख सकते, मर्द को कहते हैं तुम, मर्द डॉक्टरों को कहते हैं तुम लेडीज़ का इलाज नहीं कर सकते। ओ यार क्या यार, जब इसने सर्वाइव नहीं करना। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे रजा साहब कि जो दोहा एग्रीमेंट है उसकी तो खुला वायलेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आखिर में रजा साहब एक जो इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान के इन हमलों के बाद अब तालिबान की इस क़यादत ने भागना शुरू कर दिया है और ये मुख्तलिफ जगहों पर जाने बचाते फिर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया जी। जो थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कसेंट हैं डॉक्टर शाजिया, वो भी फरमा रही थी कि इन्होंने एक ही काम करना है अल्टीमेटली, कि बैग्स भरने हैं, जहाज़ों में बैठना है, तो फिर दुबई या किसी और जगह डॉलर्स लेके चले जाना है जो ये मुख्तलिफ मुल्कों से ले रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो खत्ते में बदअमनी है जी, यहाँ पे हो, ईरान में हो, कहीं पे भी हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है। सबसे बड़ा बेनिफिशरी तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये होती हैं, कि ये केओस जो डेवलप हो रहा है हमारे खत्ते में और जो मिडिल ईस्ट में जो केओस है, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो जा रहा है इन तंजीमों को। फिर सेकेंडली इजराइल इज गोइंग टू गेट द एडवांटेज, यूएसए इज गोइंग टू गेट द एडवांटेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिनकी सबसे बड़ी इस वक्त चांदी है कि उनके हथियार जो हैं खर्च हो रहे हैं, बिक रहे हैं, ये उनको फ़ायदा हो रहा है। तो जो करने वाली बात है वो ये है मेरे ख्याल में कि हमें अपना स्टांस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हमें अपने बॉर्डर्स की भी हिफाजत करनी है और जो अपने दफाई इक़दाम हम कर रहे हैं करते रहें। एट द सेम टाइम हम दरवाजे खुले रखें नेगोशिएशंस के लिए ऑन द टर्म्स एक्सेप्टेबल टू अस। बिल्कुल सही, गुडविल जेस्चर जो हमारे मतलूब अफराद जो हमारे हवाले कर दें और उसके बाद जो बात ज़रूर करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। हमारा पहला मुतालबा यही है। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, जुल्फ़िकार अली महतो साहब, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वहाँ पर कौन हुक्मरान है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अवाम ज़रूर ये चाहते हैं कि उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनकी बच्चियों को उनके हकूक़ मिलें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, वहाँ पर सेहत और तालीम की सहूलतें हों, और हम भी यही चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।